Yes, this is Zener regulator. Okay, this is the last part of the chapter. So what do you mean by a regulator, first of all? What is a regulator? Regulator means, a regulator is an electronic circuit, we can say. A regulator, it is an electronic circuit. Electronic circuit which stabilizes the DC output, which stabilizes the DC output the DC, which stabilizes the DC variation in the input and provides ripple-free DC output and provides ripple-free DC output. This is the simple definition of a regulator. So what is a regulator? It is an electronic circuit which stabilizes. Stabilizes means makes stable, which stabilizes the DC variations in the output. Okay, DC variations in the output and provides ripple-free DC output. So what do you mean? We have seen that in case of the filter, we are getting this type of output. This is the output of the filter. We are getting this type of output. So these are called as the variations. This is a DC, no doubt, but this is there are variations in this output. Correct? There are variations in this output. So it is not pure DC or 100% DC. It is not 100% DC. What is 100% DC? If I get this type of output, there are no variations. Okay, then it is called as 100% DC. So these variations are smoothed or stabilized with the help of the electronic circuit that is called as the regulator. Correct? So what the regulator will do? It will stabilize the variations in the DC input given to the regulator and will provide a ripple-free. Straight line means ripple-free. There is no ripple. Ripple म्हणजे अशी लाट. अशी लाट असेल तर त्याला ripple म्हणतो. So there is no ripple present. It is 100% DC output. You get. Okay, so that is called as the regulator circuit. So I think it is clear what is meant by a regulator. Okay, just to remember this definition. It is an electronic circuit which stabilizes the DC variations in the input, sorry, not in the output, in the input, which stabilizes the DC variations in the input and provides ripple-free DC output. Okay. So this type of circuit, we call it as the regulator circuit. I think it is clear. If there is any doubt, you can ask. Now, I will just explain you. This is your rectifier.
This is filter. This is filter. And this one is a regulator. So as all of you know, there are three parts in the power supply. First part is the AC input. It will give you DC output, but it is fluctuating. This will give you smooth DC output, and this will give you a pure DC output. एक मिनट. Namaskar. India has achieved 100 crore vaccinations landmark with loss. हाँ बोला जी. हाँ किरण सर. बोला ना. हाँ एक मिनिट. परत शेअर करतो स्क्रीन.
ओके. स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? So these are the three parts in the power supply. All of you know. One is the full wave rectifier. Okay. Second is filter. And third one is regulator. This is the regulator. Here we apply the AC input to the full wave rectifier. Here we get the DC output. Here is a filtered output. This is a filtered output. And this is regulated output. So there is difference between rectifier output, filter output, and regulator output. Okay. This is AC input. Here you get rectified output. What is rectified output? Full wave rectified. This is full wave rectified output. This type of output you call it as rectified output. Okay. Here we get filtered output. Here we get filtered output. How is the filtered output? This type of output you get. Okay, and here you get regulated output. How is the regulated output? It is a straight line. Okay, this is 100% DC. So you can see the stages. First is to convert AC into DC, that is rectified output. Okay, here the negative half cycle is removed, either negative half cycle or positive half cycle. You can also get this type of waveform. This is also rectified output.
but this is negative output. This is positive output. This one is negative output. Okay, both are rectified output. Both are DC output, but one is positive and one is negative. That is the only difference. So this is the rectified output. But yeah, as you can see, there are fluctuations, large number of fluctuations. Signal is going from 0 to maximum, maximum to 0, 0 to maximum, maximum to 0, again and again. Okay, so there is large variation in the input, DC output, you can say. Now, how to smooth out this? Using a filter, capacitor filter we have used. Using capacitor filter, you can slightly smooth out, or majorly you can smooth out. If there is a 48% ripple here, then there is only less than 5% ripple here. Okay, if the ripple content in the filter rectified output is 48%, then the ripple content in the filtered output will be only less than 5%. So you can see almost 43% ripple has been removed by the filter. Okay, almost 43% ripple. Ripple means wave, AC. Ripple is AC. 43% AC, that is variation, has been removed, and only 5% variation is remaining. But still it is not pure DC. What is pure DC? Pure DC means there has to be a straight line. Okay, there is no variation in the voltage. That we call it as a pure DC. So that is the job of the regulator. So here comes the regulator. So what the regulator will do? It will smooth out even the 5% variation, and you will make 100% DC output. There is no ripple. So ripple percentage is 0. Ripple percentage is 0. Here the ripple percentage is 5% or less than 5%. Here the ripple percentage is 48%. And here the ripple percentage is 0, completely 0. So this type of output we call it as the pure DC output. Okay, so you need 3 stages to convert AC into pure DC. Okay, I'm not saying only DC, I'm saying pure DC. Pure DC means ripple should be 0, 100% DC. So what are the 3 stages? First is full wave rectifier. It will first of all convert negative cycles into positive cycles. Okay, then you require a filter to smooth out the variations in the DC or variations in the output of the rectifier. Okay, and third one, you require a regulator to stabilize the variations in the input and to get 100% DC out. So these 3 stages makes our power supply. ह्यालाच आपण power supply. This is nothing but power supply. So I think it is clear. What is power supply? Full wave rectifier, filter, regulator. These 3 units makes up a power supply. Okay, so this is what is there in our study. Here you can see rectifier, filter,
and voltage regulator. Okay. Now I shall go to the next part. Now there is a concept called as voltage regulation. Voltage regulation. Here you can see. आता व्होल्टेज रेग्युलेशन याचा अर्थ आपण जर रेग्युलेटरचं व्होल्टेज आउटपुट व्होल्टेज 5 व्होल्टला स्टॅबिलाइज केलं, 5 व्होल्ट स्टॅबिलाइज्ड और डीसी आउटपुट, ठीक आहे. तर हे 5च व्होल्ट राहील कायमस्वरूपी. ह्याची खात्री काय? तर याची खात्री आपण ज्या इक्वेशनने किंवा एका ह्यानं करतो त्याला म्हणतात व्होल्टेज रेग्युलेशन. व्होल्टेज रेग्युलेशनचा अर्थ काय? व्होल्टेज रेग्युलेशन इज नथिंग बट VNL minus VFL upon VFL. What is VNL? VNL means no load voltage. No load voltage. VFL means full load voltage. Full load voltage. Now you may say, what is V no load and what is V full load? So no load means if you don't connect any output at the if you don't connect any resistor or load at the output of your regulator, then we call it as a no load. Okay. So here इथं आपण शक्यतो काय करतो, आउटपुटला लोड जोडतो. लोड म्हणजे एक रेजिस्टन्स टाकतो, RL, ह्याला लोड म्हणतो. मग याच्यातनं करंट फ्लो होतो, डीसी करंट फ्लो होतो, IDC. लोड टाकला की रेजिस्टन्स म्हणून करंट फ्लो व्हायला चालू जातो. ठीक आहे. जर हा करंट फ्लो जर आपण हा रेजिस्टन्स जोडलाच नाही म्हणजे याला ओपन सर्किट म्हणायचं. when RL is infinity म्हणजेच ओपन सर्किट कंडिशन. ओपन सर्किटचा अर्थ हा रेजिस्टन्स मी काढून टाकला इथनं, ह्याच्यातनं काढूनच टाक, ओपन ठेवलंय आउटपुट. तर जे व्होल्टेज इथं दिसेल आपल्याला रेग्युलेटेड आउटपुट, दॅट इज कॉल्ड एज व्ही नो लोड. त्याला आपण व्ही नो लोड म्हणतो. ठीक आहे. आणि परत मी याच्या आउटपुटला हा रेजिस्टन्स जोडला, RL लोड जोडला. ठीक आहे. आता मी लोडची व्हॅल्यू कमी कमी करत चाललो की मग काय होईल, IDC वाढत वाढत जाईल. ओके. as RL decreases, load current IDC increases. हे तर आपल्याला माहिती आहे. रेजिस्टन्स कमी व्हायला लागला की करंट वाढायला. As RL, that is load resistance, decreases, load current IDC increases. ठीक आहे. आता IDC इन्क्रीज झाल्यावर इथला आउटपुट व्होल्टेज कसं राहील? समजा जर ते कॉन्स्टंटच राहिलं, समजा आपण रेग्युलेटेड आउटपुट 5 व्होल्ट धरले +5. दिस इज अवर रेग्युलेटेड आउटपुट. ठीक आहे. ओपन सर्किट कंडिशन मध्ये 5 व्होल्टच दाखवतोय. त्यानंतर याच्यामधनं मी 50 मिली अँपिअर करंट फ्लो केला, लोड जोडला आणि 50 मिली अँपिअर करंट फ्लो केला याच्यातनं, तरी आउटपुट 5 व्होल्टच दाखवतो. परत मी 75 मिली अँपिअर केलं तरी 5 व्होल्टच दाखवतोय. 100 मिली अँपिअर केला करंट तरी 5 व्होल्टच दाखवतोय. 200 मिली अँपिअर केला करंट तरी 5 व्होल्टच दाखवतोय.
400 मिली अँपिअर केला करंट किंवा 300 तरी 5 व्होल्टच दाखवतंय. 400 मिली अँपिअर केला तरी 5 व्होल्टच दाखवतंय आणि 500 मिली अँपिअर केला की मग हे 4.8 दाखवायला चालू आहे. ठीक आहे, 400 पर्यंत काही प्रॉब्लेम नाही. 500ला नेला करंट आपण याच्यातला. करंट वाढवायचा कसा? RL कमी कमी करत जायचा. लोड रेजिस्टन्स डिक्रीज इथं दाखवले मी. ऍज RL डिक्रीजेस लोड करंट इन्क्रीजेस. तुम्हाला करंट वाढवायचा याचा अर्थ लोड कमी कमी करत जायचं. लोड रेजिस्टन्स कमी करत जायचं. लोड रेजिस्टन्स कमी कमी करत गेला की करंट वाढत वाढत जाईल. करंट वाढत चालला की आपण बघायचं की आउटपुट डीसी व्होल्टेज किती दाखवतंय ते. तर आता मी सांगितलं 50 पासून 400 मिली अँपिअर पर्यंत कॉन्स्टंटच 5 व्होल्टच दाखवते डीसी आउट. पण ज्यावेळेस तुम्ही 500 मिली अँपिअर करताय करंट त्यावेळेस मात्र आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते 5 व्होल्ट न दाखवता आता मात्र ते 4.8 दाखवायला लागलं. याचा अर्थ इथं लोड यायला लागला त्याच्यावर, रेग्युलेटरवर लोड यायला लागला. ओके, ज्या करंट व्हॅल्यूला रेग्युलेटरचं आउटपुट 5 पेक्षा कमी व्हायला लागतं ती करंट व्हॅल्यू म्हणजे लोड व्हॅल्यू, त्याला फुल लोड म्हणायचं. VFL मगाशी मी जे लिहिलं होतं VFL फुल लोड. तर फुल लोड व्हॅल्यू आली आपली 4.8 व्होल्ट. सॉरी, फुल लोड व्हॅल्यू आली आपली 4.8 व्होल्ट आणि V नो लोड व्हॅल्यू आली आपली 5 व्होल्ट. मग आपला फॉर्म्युला VNL मायनस VFL अपॉन VFL into 100 that is percentage voltage regulation. मग तुम्ही याचं कॅल्क्युलेशन करू शकता. 5 वजा 4.8 भागिले 4.8 गुणिले 100 असं कॅल्क्युलेशन करून पर्सेंटेज मध्ये आपण व्होल्टेज रेग्युलेशन काढू शकतो. आपल्याला अपेक्षित असेल व्होल्टेज रेग्युलेशन व्हॅल्यू शुड बी 0. V नो लोड आणि F लोड FL. ठीक आहे, जर त्याला लोडच येत नसेल, तुम्ही किती करंट ओढला तरी आउटपुट 5 व्होल्टच दाखवत असेल. ठीक आहे, किती करंट त्यातनं ओढला आउटपुट मधनं तरी ते 5 व्होल्ट दाखवत असेल तर याचा अर्थ काय झाला? त्याच्यावर लोड येत नाही. V नो लोड इज सेम ॲज V फुल लोड. देर इज नो चेंज. इन दॅट केस व्होल्टेज रेग्युलेशन विल बिकम 0 नॅचरल. तर व्होल्टेज रेग्युलेशनची व्हॅल्यू जेवढी कमी असेल, जेवढी 0 कडे टेंडिंग करत असेल तेवढं चांगलं. रिपल फॅक्टर सर्कल जेवढं रिपल कमी 0 कडे जाईल तेवढं चांगलं. तसंच व्होल्टेज रेग्युलेशनच्या बाबतीत सुद्धा तेच, जेवढं व्होल्टेज रेग्युलेशन 0 कडे जाईल तेवढं चांगला, तेवढा रेग्युलेटर चांगला असं आपण म्हणायचं. ओके, सो आय थिंक दिस इज क्लिअर टू यू. मला जे सांगायचे ते मी ह्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. आता इथं हे रेग्युलेटरचं सर्किट इथं तुम्हाला दिसतंय. हे अनरेग्युलेटेड डीसी सप्लाय म्हणजे काय? रेक्टिफायर प्लस फिल्टर. आता आपल्याला माहिती आहे रेक्टिफायर प्लस फिल्टर म्हटल्यावर व्ही कसं असणार आहे? व्ही कसं असणार आहे? अशा प्रकारे असणार. डीसी व्हॅरिएशन. डीसी व्होल्टेज स्टेबल नाहीये, त्याच्यामध्ये व्हॅरिएशन्स आहेत. लहान आहेत परंतु आहेत, व्हॅरिएशन्स आहेत. हे प्युअर डीसी नाहीये. लेस दॅन 5% रिपल आहेच याच्यामध्ये. लेस दॅन 5% रिपल
आहेच आहे याच्यामध्ये. हे फिल्टर्ड आउटपुट आहे व्ही इन. हे व्ही इन जे दाखवलं ते फिल्टर्ड आउट. आता इथं पुढे आपण रेग्युलेटर टाकलेलं. इथं आपण झेनर डायोडला वापरले रेग्युलेटर म्हणून. झेनर डायोड एज रेग्युलेटर. झेनर डायोड एज रेग्युलेटर. ओके. तुम्ही म्हणताल झेनर डायोड्स का वापरला रेग्युलेटर, बाकीचे डायोड्स का नाही? तर झेनर डायोडची एक कॅरेक्टरिस्टिक आहे, त्याला म्हणतात रिव्हर्स बायस कॅरेक्टरिस्टिक. ठीक आहे. ती कॅरेक्टरिस्टिक्स अशी, हे रिव्हर्स बायस व्होल्टेज व्ही आर आणि हा रिव्हर्स करंट जेनर मधला आय आर. जोपर्यंत ब्रेकडाऊन व्होल्टेज येत नाही तोपर्यंत जेनरचं व्होल्टेज करंट झिरोच राहत. ज्या इन्स्टंटला ब्रेकडाऊन व्होल्टेज येईल तुम्ही पोचताल त्या इन्स्टंटला करंट एकदम शार्पली वाढत. ठीक आहे. इथं व्होल्टेज कॉन्स्टंट राहते, करंट वाढत चाललाय बघा, करंट वाढत चाललाय, व्होल्टेज मात्र कॉन्स्टंट राहते. ह्याला म्हणायचं व्हीझेड, झेनर व्होल्टेज और ब्रेकडाऊन व्होल्टेज ऑफ द झेनर डायोड. ब्रेकडाऊनचा अर्थ काय? ज्या व्होल्टेजला, ज्या रिव्हर्स व्होल्टेजला व्ही आर ला करंट एकदम शार्पली इन्क्रीज होतो, ओके, एकदम झिरो कडनं मॅक्झिमम कडे जातो, त्या व्होल्टेजला आपण झेनर ब्रेकडाऊन व्होल्टेज म्हणतो. करेक्ट. तर या हे जे व्होल्टेज आहे व्हीझेड हे कसं आहे, कॉन्स्टंट दिसते तुम्हाला. करंट वाढत चाललाय परंतु व्होल्टेज आहे तर तेवढंच आहे, व्हीझेडच आहे. ठीक आहे. याचा अर्थ झेनर डायोड एकदा ब्रेकडाऊन झाला की त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज, झेनर डायोडच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज कॉन्स्टंट राहत, असा त्याचा अर्थ ह्या कॅरेक्टरिस्टिक्स वरून आपल्याला दिसते. मग इथं तोच झेनर डायोड आपण इथं वापरलेला आहे, तोच झेनर डायोड इथं आपण वापरलेला. ठीक आहे. आता हे व्ही इन, एवढं लक्षात ठेवायचं, व्ही इन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दॅन व्ही झेड, हे असलंच पाहिजे. ओके. व्ही इन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दॅन व्ही झेड, तरच ब्रेकडाऊन मध्ये जाणार ना झेनर डायोड. आता हा जेनर समजा 5 व्होल्टचा असेल असं गृहीत धरलं, त्याचं जेनरचं ब्रेकडाऊन व्होल्टेज 5 व्होल्ट, तर व्ही इन शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर दॅन 5 व्होल्ट. व्ही इन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दॅन 5. मग 5 असू द्या, 7 असू द्या, 10 असू द्या, 15 असू द्या, चालतं, पण 5 पेक्षा कमी नको, 5 पेक्षा जास्तच असलं पाहिजे. ठीक आहे. त्याला आपण कमीत कमी आपण म्हणू शकतो 6 असलं पाहिजे. 6 असलं तर चालतं, जेनर ब्रेकडाऊन मध्ये जातो. ठीक आहे. 6च्या पुढे 7 असलं तरी ब्रेकडाऊन मध्ये जेनर जातो. ठीक आहे. तुम्ही इनपुटला किती व्होल्टेज द्या, जेनर विल एंटर इन टू द ब्रेकडाऊन कंडिशन. ठीक आहे. सो आता इथं तुम्हाला सर्किट डायग्राम मध्ये दिसते. इथं हे व्ही इन जे आहे, हे व्ही इन व्होल्टेज आहे इथून इथपर्यंत, इथून ते इथपर्यंत. दिस इज व्ही इन. ठीक आहे. आता व्ही इन इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन व्ही झेड हे माहिती आहे. याचा अर्थ करंट असा फ्लो होईल जेनर मध्ये, जेनर ब्रेकडाऊन मध्ये जाणार. इफ व्ही इन इज ग्रेटर दॅन, if V in is greater than Vz, then Zener will be in breakdown condition. Will be in breakdown condition. ठीक आहे. आता जेनर ब्रेकडाऊन झाला की त्यातनं करंट फ्लो व्हायला लागला. आता किती करंट फ्लो होईल ते या आर एस वर डिपेंड. हा आर एस तुम्ही किती जोडलेला, आर एस जर जास्त असेल तर नॅचरली करंट कमी होणार, ब्रेकडाऊन करंट जो आहे आय झेड तो कमी होईल. आर एस जर जास्त कमी असेल तर ब्रेकडाऊन करंट वाढेल 100%. ओके. मग आपण फॉर्म्युला लिहू शकतो, व्ही इन, किर्चॉफ्स लॉ अप्लाय करा त्या लूपला. व्ही इन इज इक्वल टू आय इंटू आर एस
प्लस VZ. I into RS प्लस VZ. ते लिहिलेलं. त्याच्यावर आपण I ची व्हॅल्यू काढू शकतो. I is equal to VN minus VZ upon RS. करेक्ट. पण आपल्याला माहिती हे जे एनर्जी व्होल्टेज आहे, ब्रेकडाऊन व्होल्टेज, ते म्हणजेच आपलं रेग्युलेटेड आउटपुट व्होल्टेज आहे. त्याला आपण VDC म्हटलं. याचाच अर्थ I is equal to VN minus VDC upon RS. हा महत्वाचा फॉर्म्युला आपल्याला इथं मिळतो. येतं लक्षात? आय थिंक इट इज क्लिअर. त्याच्यामध्ये काही डाऊट असायचं काय कारण नाही. I is equal to VN minus VDC upon RS. तर जेनरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज किंवा जेनरचं ब्रेकडाऊन व्होल्टेज VZ म्हणजेच VDC. VZ म्हणजेच VDC. ठीक आहे. आता जेनर मधनं किती करंट फ्लो होईल आणि लोड मधनं किती करंट. जेनरच्या अक्रॉस आपण लोड पण जोडलेला आहे, RL पण जोडलेला. ठीक आहे. तर हा I जो आहे हा जाणारा करंट हा थोडासा इकडे जाईल आणि थोडासा इकडे जाईल. I is equal to IZ प्लस IL. लोड करंट. जेनर करंट प्लस लोड करंट. करेक्ट. जेनर करंट जर वाढला लोड करंट कमी होईल. जेनर करंट जर कमी झाला लोड करंट वाढेल. ओके. आणि I मात्र कॉन्स्टंट होईल. IZ वाढला तर IL कमी होतो. IZ कमी झाला तर IL वाढतो. एकमेकाला कॉम्पन्सेट करतात. Okay, so this is the operation of the Zener diode as a regulator.